قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صدق اللہ العلی العظیم۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ ہم روز قیامت ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ معرفت امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یہ عظیم کانفرنس کئی سالوں سے جاری ہے۔ پروردگار بانیان کی کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یقیناً معرفت امام زمانہ کو، جو خود قرآن کی بہت ساری آیات میں جو امام زمانہ علیہ السلام سے متعلق ہیں، بہت ساری آیات اس پہ کتابیں لکھی گئیں، اور بہت ساری روایات جو معرفت امام زمانہ کی طرف ہمیں بلاتی ہیں۔ اسی آیت کے ضمن میں جس کی تلاوت کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب آپ نے یہ آیت خدا کی طرف سے پہنچائی تو مسلمانوں نے سوال کیا، جیسے کہ جابر نے امام باقر علیہ السلام سے یہ روایت کی ہے، اور تفسیر برہان میں بھی یہ روایت موجود ہے، بحار الانوار تفسیر العیاشی میں بھی موجود ہے، کہ جب مسلمانوں نے سوال کیا یا رسول اللہ الستا امام المسلمین اجمعین، کیا آپ سارے مسلمانوں کے امام نہیں ہیں؟ یعنی خود یہ صحابہ کا سوال کرنا رسول خدا سے یہ بتا رہا تھا کہ آیت کچھ اور بتا رہی ہے کہ ہم ہر زمانے کے امام کے ساتھ اس شخص کو اٹھائیں گے، تمام لوگوں کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے، چونکہ لوگوں کے ذہن میں یہی تھا کہ رسول اللہ جو ہیں یہ اللہ کی طرف سے نبی آئے ہیں، رسول بن کے آئے ہیں، لہٰذا یہ جو آیت کہہ رہی ہے کہ ہر زمانے کے اور ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ اٹھایا جائے گا، تو اس کا مطلب ہے کوئی اور ہیں کوئی امام ان رسول خدا کے علاوہ؟ تو سوال بتا رہے کہ ان کے ذہنوں میں یہ سوال بن رہا تھا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا انا رسول اللہ علی الناس اجمعین، کہ میں لوگوں پر، تمام لوگوں پر اللہ کی طرف سے رسول ہوں، مجھے رسول بنا کے بھیجا گیا ہے۔ ولیکن سیکون ائمہ من بعدی من اللہ من اہل بیتی، کہ ان قریب میرے بعد میرے اہل بیت سے اللہ کی طرف سے امام ہوں گے۔ اب اللہ کے رسول نے اس آیت کی تفسیر میں بتا دیا کہ میرے بعد میری اہل بیت سے اللہ کی طرف سے امام ہوں گے۔ فَيُظْلَمُونَ وَيُكَذَّبُونَ، ان آئمہ پہ ظلم بھی کیا جائے گا اور ان آئمہ کو جھٹلایا بھی جائے گا۔ اور پھر فرمایا وَمَن تَوَلَّاهُمْ فَهُوَ مَعِي وَمِنِّي وَسَيَلْقَانِ یوم القیامہ، کہ جو شخص بھی ان آئمہ کو مولا مان لے گا، امام مان لے گا، ان کے حکم کے مطابق چلے گا، تو پہلا فائدہ یہ اسے ہوگا کہ وہ منی یعنی میری امت سے اسے قرار دیا جائے گا، میری امت سے ہو جائے گا، وَمَعِي اور میرا صحابی بن جائے گا۔ روز قیامت کی بات ہو رہی ہے، دنیا میں بھی وہ صحبت نصیب ہو جائے گی قرآن کی آیت کی روشنی میں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کہ جو رسول کے صحابی ہیں، جو رسول کے ساتھی ہیں، وہ کافروں پہ شدید ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ جن کے اندر یہ دو کوالٹیز ہیں وہ دنیا میں بھی صحابی ہیں، ہر زمانے میں رسول اسلام کے ساتھی قرار دیے جا سکتے ہیں اس آیت کی روشنی میں۔ اور سب سے بڑی صحبت جنت کی صحبت ہے، جو دائمی زندگی ہے، ہمیشہ کی نعمتوں والی زندگی۔ تو اس میں رسول اسلام کا صحابی ہمیشہ کے لیے بننے کے لیے وہ اہل بیت کو امام مانے اور ان کے حکم کو مانے، رسول خدا فرما رہے ہیں، اور میری امت سے ہو جائے گا اور روز قیامت مجھ سے ملاقات کرے گا۔ یہ اللہ کے رسول اس حدیث میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں وَمَنْ ظَلَمَهُمْ أَوْ أَعَانَ عَلَىٰ ظُلْمِهِمْ، کہ جو میری اہل بیت پہ ظلم کرے گا یا ظلم کرنے میں تعاون کرے گا، وَيُكَذِّبْهُمْ اور ان کو جھٹلائے گا، فَلَا يَكُونُ مِنِّي وَلَا مَعِي وَأَنَا بَرِيٌّ مِّنْهُمْ، کہ جو شخص بھی ایسا ہوگا نہ وہ میری امت سے ہوگا جو اہل بیت پہ ظلم کرے گا، یہ ظلم کرنے میں تعاون کرے گا، اور نہ وہ میرا ساتھی ہوگا جنت میں، اور میں ان سے بری ہوں، میں ان سے برات کا اظہار کرتا ہوں۔ لہٰذا اللہ کے رسول نے اس حدیث میں جو اس آیت کے ضمن میں وارد ہوئی ہے، اس آیت کی تفسیر میں وارد ہوئی ہے، رسول خدا نے یہ فوائد بتا دی کہ جو بھی 12 ائمہ کو امام مانے گا
आखिरत में भी उसके लिए कामयाबी है, रसूल की सोहबत भी नसीब होगी, रसूल की उम्मत से वो करार पाएगा और जहन्नम की आग से बच के रसूल वाली जन्नत में होगा। ये सबसे बड़ी बात है। फरमाते हैं मेरे साथ होगा, यानी जो अफसल तरीन जन्नत है, जो आला तरीन जन्नत है, उसमें वो शख्स वहां रसूल खुदा की खिदमत में होगा। तो ये सारे फवायद हैं मार्फत इमाम जमाना के एतबार से, दुनिया में भी और आखिरत में भी। एक और हदीस में जो काफी की जिल्द नंबर 1 में मौजूद है, उस रिवायत में इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से फुजैल बिन यसार ने सवाल किया इसी आयत के ज़िमन में, यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, कि मौला ये जो अल्लाह इरशाद फरमा रहा है कुरान में कि हम रोजे क़यामत हर शख्स को उसके इमाम के साथ उठाएंगे, तो यहाँ आप क्या मुराद लेते हैं, इस आयत से क्या मुराद है? तो आपने फुजैल जैसे अपने सहाबी से इरशाद फरमाया, या फुजैल एरफ इमामक, ए फुजैल आपने इमाम की मार्फत हासिल कीजिए। फ़इज़ा अरफ्ता इमामक, अगर तूने अपने इमाम को पहचान लिया, लम यज़ुरुका तक़द्दम हाज़ल अम्र औ तअख़्ख़रा, ये इमाम ज़माना का क़याम और ज़हूर चाहे मुतअख़्ख़िर हो जाए या जल्दी हो जाए, आपको नुकसान नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप अपने वक्त के इमाम को पहचानते हैं, उनकी मार्फत हासिल रखते हैं और मार्फत अपने दिल में भी रखते हैं और उस मार्फत के मुताबिक चलते हैं। फिर इमाम ने फरमाया, मन आरफा इमामहू, जिस बंदे ने भी अपने इमाम की मार्फत हासिल कर ली, फ़कअन्नहू फी अस्करही, तो ऐसा शख्स ऐसे होगा कि गोया वो इमाम की फौज के अंदर मौजूद है, इतना उसे अजर सवाब मिलेगा। बल्कि इस मकाम पे आगे मजीद फरमाया, बालक होवा ताहता लिवाही, ऐसे शख्स को ऐसे ही अजर मिलेगा अगर वो दुनिया से चला जाता है और अपने वक्त के इमाम की नुसरत उनके ज़हूर के बाद नहीं कर सकता, तो इमाम फरमाते हैं माता, वलाकिन शर्त यह है कि इमाम को जो मार्फत, इमाम की मार्फत रखते हुए दुनिया से जाए, तो उस शख्स को फिर परवाह नहीं होनी चाहिए, फिर उसको वैसे ही अजर मिलेगा कि जैसे इमाम की फौज में इमाम की नुसरत में खड़ा है, इमाम के अलम के नीचे वो मौजूद है। और बाज रिवायात में अगर दुनिया से इंसान चला जाता है तो कब्र में आके फरिश्ते जो इंतजार करके गया, इमाम का मार्फत के साथ गया है, तात करके गया इमाम की जैसे होनी चाहिए थी तात, तो ऐसे शख्स को फरिश्ते जाके कब्र में आवाज देंगे कि ए फुलां इब्न फुलां, इमाम वक्त का ज़हूर हो गया है, लिहाजा अगर तू नुसरत करना चाहता है तो आ सकता है, और अगर जन्नत में इसी तरह जिंदगी गुजारना चाहता है तो गुजार ले। तो इस रिवायत से भी नतीजा ये निकला कि मार्फत इमाम का फायदा ये है कि एक तो इंसान इमाम का नासिर और मददगार शुमार होता है, चाहे इमाम का ज़हूर मुतअख्खिर हो या जल्दी हो, और दूसरा उसका फायदा ये है कि इंसान को अजर के साथ साथ उस इमाम का सही माने में नासिर और मददगार करार दिया जाता है। एक और रिवायत जो है, जो अहले सुन्नत मसादिर में भी मौजूद है माने के एतबार से, और शिया मसादिर में भी इकबाल आमाल में सैयद इब्न ताऊस ने उस रिवायत को जिक्र किया है और बड़ी मशहूर रिवायत है। अहले सुन्नत के बड़े मोतबर मसादिर सही मुस्लिम में और इसी तरह बाज और मसादिर में वो रिवायत मौजूद है, थोड़े से अल्फाज की तब्दीली के साथ, माना वही है, तवातुर की हद तक वो माना दे रही है रिवायत। और उसमें फरमाते माता वलम यारिफ इमाम ज़मान ही माता मीततल जाहिलिया, कि जो बंदा दुनिया से चला जाए और अपने वक्त के इमाम को ना पहचाने, वो शख्स जाहिलियत की मौत मरता है। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि जाहिलियत की मौत से मुराद क्या है? सबसे पहला फायदा तो ये है कि मार्फत इमाम वाजिब है। अगर एक इंसान मार्फत, जैसे कि हदीस रसूल खुदा में नहीं हासिल करता कोई शख्स मार्फत इमाम, तो वो ज़माने जहलियत जैसे ज़माने कुफ्र, ज़माने शिर्क, ज़माने जहालत की तरह जैसे लोग मरते थे और उनको कोई पता नहीं होता कि जो बगैर इमाम के मर जाता है वो जहलियत की मौत मर जाता है। और कुछ लोग कहते हैं कि यहाँ मुराद नबी है, यहाँ मुराद रसूल खुदा इमाम है, हालांकि वो जो मैंने पहली रिवायत 3 किताबों के हवाले दे के पढ़ी है उसमें खुद रसूल इस्लाम फरमा रहे हैं कि मैं मुराद नहीं हूँ यौम नदउ कुल्ला उनासिन बिइमामिहिम, बल्कि मेरी अहले बैत से वो इमाम होंगे। तो वो वाज़े फरमा दिया वो कौन इमाम मुराद है। इसी तरह मजमू ज़वाइद में रिवायत मौजूद है, बहुत सारी किताबों में अहले सुन्नत मसादिर में।
یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے معرفت امام کے حوالے سے کہ اس کے فوائد کیا ہیں دنیا و آخرت کے اعتبار سے، اور اگر نہیں ہوگی تو نقصانات کیا ہیں، یعنی ایسے نقصانات ہیں کہ جس کا نتیجہ ہلاکت ہے، جس کا نتیجہ جہنم ہے. جیسے کہ بعض روایات میں یعنی جو قرآن کی ایک آیت کی تفسیر میں آیا، ائمۃً یدعون الی النار ویوم القیامت لا ینصرون، کچھ امام ایسے ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں اور روز قیامت ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لہٰذا یہ جو ائمہ ہیں جو جہنم کی طرف بلاتے ہیں ان کی بھی پہچان ہونی چاہیے، اور جو جنت کی طرف بلا رہے ہیں، جو جنت کو تقسیم کرنے والے ہیں، یا علی انت قسیم الجنہ والنار، اور حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اور جناب زہرا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ان کی بھی معرفت ہو کہ جن کو ائمہ ایسے ائمہ بنایا گیا جو ائمۃ الہدیٰ ہیں. تو یہ دونوں چیزوں کی معرفت اگر انسان کو نہیں ہوگی تو یقیناً ایسا انسان جو ہے وہ دنیا کے خسارے اور نقصان میں بھی پڑے گا، گمراہ ہو جائے گا اور ہدایت سے دور ہو جائے گا. اور اگر معرفت ہوگی تو ہدایت، جیسے کہ دعائے عدیلہ مفاتیح الجنان میں بھی یہ مومن اگر پڑھے اس کو تو موت جو ہے نا ایمان پہ ہوتی ہے. اس میں ایک جملہ ہے امام المنتظر کے بارے میں، الخلف القائم المنتظر المہدی المرجع الذی ببقائہ باقیت الدنیا، جس کی بقا سے دنیا باقی ہے، وَبِجُمْنِهِ رُزِقَ الْوَرَىٰ، جس کی برکت سے کائنات کو اللہ رزق دے رہا ہے، وَبِوُجُودِهِ ثَبَتَتِ الْأَرْضُ وَالسَّمَاءُ، جس کے وجود سے آسمان اور زمین باقی ہیں ورنہ تباہ و برباد ہو جاتے، وَبِهِ يَمْلَأُ اللَّهُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا بعدما مولت ظلمن و جورا، اور اس امام زمانہ کے صدقے سے اللہ تعالیٰ اس زمین کو عدل و انصاف سے پر کر دے گا جب وہ اب ظلم و جور سے پر ہوگی اس کے بعد. تو یہ ساری باتیں بتاتی ہیں کہ امام کی معرفت جو ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، صحیح دین کی پہچان کے لیے ضروری ہے. امام کی پھر اطاعت ہوگی، جیسے قرآن میں وَقُلْ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ، روایت بتاتی ہے جیسے اس آیت کی تفسیر میں اللہ نے کہا کہ عمل کرو اور ان سے فرما دیجئے میرے حبیب عمل کریں، اور اللہ تمہارے عمل کو دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، اور مومنون سے مراد 12 ائمہ دیکھتے ہیں جیسے کہ روایات میں. تو یہاں پہ جب وہ عمل دیکھ رہے ہیں امام زمانہ تک ہمارے اعمال پہنچتے ہیں، اور اگر یہ معرفت ہوگی انسان کو تو وہ انسان ہر وقت خلوت میں جلوت میں خدا کی طاعت میں رہے گا کہ میرے اعمال جو ہیں امام خود بھی دیکھ رہے ہیں، امام تک پہنچی فرشتے بھی پہنچاتے ہیں، تو لہٰذا ایسا نہ ہو کہ میرے اعمال کی وجہ سے امام کو اذیت ہو. تو یہ معرفت امام کا فائدہ، انسان کا عقیدہ ٹھیک ہوتا ہے، انسان کا عمل جو ہے نا وہ صالح ہو جاتا ہے، انسان اپنی آخرت کی فکر میں لگ جاتا ہے. بس مختصر ختم کر رہا ہوں اپنی بات کو. اور اسی طرح ایک اور مقام پہ رسول خدا فرماتے ہیں افضل اعمال امتی انتظار الفرج، کہ میری امت کا سب سے افضل ترین عمل یہ ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کا انتظار کرنا. اب انتظار فقط ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جانا یہ انتظار نہیں ہے. سچا انتظار یہ ہے کہ امام کی صحیح معرفت ہو، کم سے کم معرفت یہ ہے کہ امام کس بات سے خوش ہوتے ہیں، کس بات سے ناراض ہوتے ہیں، اور امام کا حق ہے کہ ان کی مکمل میں اطاعت کروں اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں، ہر شعبے میں، حقوق العباد، حقوق اللہ، آنکھ سے، کان سے، زبان سے، دل کی سوچوں پہ بھی امام کی رضا کا پیرا ہونا چاہیے. یہ ہے سچا انتظار. اور لوگوں کو امام کی معرفت دلاؤں، یہ ہے امام کا انتظار، اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. روایات میں جیسے ذکر ہوا ہے، جیسے آج میڈیا کا دور ہے، لوگ کر رہے ہیں، جو لوگ کوشش کر رہے ہیں امام کی معرفت دلانے کے لیے، ان کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور اس انتظار کے ساتھ اگر انسان بندہ دنیا سے کوئی بھی چلا جائے گا تو ایسا شخص جو ہے نا امام کے انصار میں اس کا شمار ہوگا. اور اسی طرح بعض روایات میں یہ بالکل واضح ہے کہ کسی بندے کا عمل ہی قبول نہیں جس کو امام کی معرفت نہیں، یا کسی ایک امام کا منکر ہے تو اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں. امام باقر علیہ السلام جو ہے نا وہ زرارہ سے ارشاد فرما رہے ہیں، امام نے بنی الاسلام علی 5 اشیاء، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے، الصلاۃ والزکاۃ والحج والصوم والولایہ، نماز ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، روزہ ہے، اور ولایت ہے. زرارہ نے سوال کیا مولا ان میں سب سے افضل کون سی چیز ہے؟ کہا الولایہ، ولایت، ہماری اہل بیت کی ولایت کا اقرار کرنا یہ سب سے افضل ہے. جب زرارہ نے یہ سوال کیا تو مولا نے اس میں ایک اور جملہ بھی اضافہ فرمایا اگر کوئی شخص جو ہے
पूरी जिंदगी जो है वो रातों को क़याम करे, काम लैलहू व सामा नहारहू, और दिन को रोजा रखे, व अनफक जमीया माल ही, पूरे अपने माल को अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दे, और पूरा दहर, दहर के बराबर जितना ये दुनिया का जमाना है उसके बराबर अगर हज करे, सुम्मा लम याती बे विलाया वलील्लाह, अगर फिर भी उसके पास वलीउल्लाह की विलायत का अकीदा नहीं होगा, मा कान लहू अलल्लाह हक़्क़ुम मिन सवाबिही, उसका अल्लाह के ऊपर अल्लाह के सवाब में से कोई हक नहीं होगा। तो ये रिवायत भी बता रही है कि ऐसा शख्स जिसके पास 12 अइम्मा की इमामत का अकीदा नहीं है, इमाम ज़माना को इमाम नहीं मानता, तो ऐसे शख्स के अमल काबिल कबूल नहीं है। और आखिरी बात यहाँ पे मैं ये करना चाहूंगा कि अगर कोई बंदा जलालत और गुमराही से निकलना चाहता है, और इसी तरह जो शिर्क व कुफ्र की मौत से बचना चाहता है, आमाल को कबूल करवाना चाहता है, रसूल इस्लाम की सोहबत चाहता है, और रसूल इस्लाम की उम्मत में से होना चाहता है, और ऐसा शख्स रसूल खुदा की शफाअत अगर चाहता है, इमाम ज़माना की शफाअत चाहता है, तो ये तमाम फवायद जो है इनके हुसूल के लिए और इन तमाम नुकसानात से, दुनिया आखिरत के जो नुकसानात है उनसे बचने के लिए इमाम की मार्फत भी हासिल करे और इमाम की ताअत भी करे। और इस पे इतनी अदिल्ला, 2000 दलीलें तो अल्लामा हिली ने अल्फैन किताब में लिख दी, आयात और रिवायात और अकली अदिल्ला जो 12 अइम्मा की इमामत पे हैं। और मशहूर सुन्नी शिया किताबों में खुलफाए इस्ना अशर व कुल्लुहुम मिन कुरैश, बाद में कुल्लुहुम मिन बनी हाशिम, तो 12 जो खलीफे हैं रसूल खुदा के, उनकी पहचान जरूरी है। और जनाबिल मुअद्दत में 12 अइम्मा के नाम भी मौजूद हैं। जाबिर इब्न अब्दुल अंसारी ने 12 अइम्मा के वो नाम जो जन्नत से तख्ती आई थी, वो जनाब सैयदा के बारगाह से वो देखे थे। और इसी तरह इन्नी तारकुन फीकुम अस्सक़लैन, मशहूर सुन्नी शिया किताबों की मुतवातिर हदीस कि 2 गिरा कदर चीजें छोड़ के जा रहा हूँ, किताब अल्लाह व इतरत अहले बैती, 2 चीजें, एक अल्लाह किताब, दूसरी मेरी अहले बैत, मा इन तमस्सकतुम बिहिमा, जब तक दोनों से मुतमस्सिक नहीं रहोगे। तो दोनों में 12वें इमाम भी मौजूद हैं। तो दोनों लन तज़िल्लू में बाद या बद, आज जो उम्मत गुमराह हो गई उसकी वजह, बाज ने कुरान को छोड़ दिया, बाज ने अहले बैत को छोड़ दिया, बाज ने दोनों को छोड़ दिया। तो ये मसला है। तो इंसान अगर गुमराही से बचना चाहता है और आखिरत की कामयाबी और दुनिया की कामयाबियां चाहते हैं, तो वक्त के इमाम की खुसूसी मार्फत हासिल करें। और आखिर में यही दुआ जो इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से भी वारिद है और इमाम ज़माना के एक खास नायब से भी वारिद है, वो दुआ करते हुए मैं इख्तिताम करूंगा। इलाही इन्नका इन लम तुअर्रिफनी नफ्सक लम आरिफ हुज्जतक, परवरदिगार मुझे अगर तू अपनी पहचान नहीं कराएगा, लम आरिफ रसूलक, कि मैं तेरे रसूल को नहीं पहचानूंगा। इलाही वैन लम तुअर्रिफनी रसूलक लम आरिफ हुज्जतक, परवरदिगार अगर तू मुझे अपने रसूल की मार्फत सही मानों में नहीं करवाएगा तो मैं तेरी हुज्जत को नहीं पहचानूंगा। वैन लम तुअर्रिफनी हुज्जतक ज़ललतु अन दीनी, कि अगर तू मुझे अपनी हुज्जत की सही मार्फत नहीं कराएगा तो मैं दीन से गुमराह हो जाऊंगा। तो दीन की गुमराही से बचने के लिए हुज्जत खुदा की मार्फत जरूरी है। और जितने भी बिरादरान ने ये कोशिश की इमाम ज़माना की नुसरत के लिए, परवरदिगार इनके इस अमल को अपनी बारगाह में इमाम ज़माना की और दीन मुबीन की नुसरत करार दे, और हम सब को इमाम ज़माना की शफाअत नसीब हो और उनकी मार्फत के साथ मुकम्मल ताअत की हमें तौफीक नसीब हो। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हौज़ा इल्मिया नजफ़ अशरफ की मारूफ तरीन शख्सियत जो कि किसी तारुफ का मोहताज नहीं है, अल्लामा हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नसीम अब्बास रिजवी साहब मारिफत इमाम ज़माना पर बहुत ही गुफ्तगू और बहुत कीमती नुकात और कीमती गहराइयों की तरफ जो इशारा किया है, इंशाल्लाह मोमिनीन उससे इस्तिफादा करेंगे। हम शुक्रगुजार हैं किबला के तो वक्त निकाला और इस कॉन्फ्रेंस का जो कि हर साल हिस्सा होते हैं और रूह रवां होते हैं, एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करते हैं किबला का कि आपने अपना वक्त निकाला और मोमिनीन आपके इस बयानों से मुस्तफीद हुए। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा।